Hello, good morning all. My name is Archana Pod, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. So we are studying antihypertensive agents. In antihypertensive agents, we have seen various classes that are drugs affecting neurotransmitters at nerve endings, adrenergic neuron blocking agents, ganglion blocking agents, miscellaneous compounds or miscellaneous classes, and today we are going to discuss about lipid lowering agents, and the last one, that is vasodilators, that we will discuss in the next lecture. Okay, so in the first class, that is drugs affecting neurotransmitter at nerve ending, in that we have seen reserpine and methoserpidine, means these are the drugs which affect on the neurons or neurotransmitters at the nerve ending. Then the next class we have seen adrenergic neuron blocking agents. In adrenergic neuron blocking agents, we have discussed guanethidine sulfate, then bethadine sulfate, and the next class, that is ganglion blocking agents. In ganglion blocking agents, we have seen pentoleum tartrate, mecamylamine hydrochloride. The ganglion blocking agents means these are the drugs or these are the compounds that block or prevent the impulses through the autonomic ganglia. Hence they are known as ganglionic blocking agents. So हे ड्रग काय करतात, ॲटॉनॉमिक गँग्लिया थ्रू जे इम्पल्सेस जातात त्यांना ब्लॉक करतात, म्हणून त्यांना म्हणतात गँग्लिओनिक ब्लॉकिंग एजंट्स. ओके, नेक्स्ट क्लास जो आपण बघितला होता तो होता मिसेलेनियस क्लासेस. तर मिसेलेनियस क्लासेसमध्ये आपण बघितलं होतं की वेगवेगळे कंपाऊंड्स की जे ब्लड प्रेशर लोअर करतात आणि जे सेंट्रली ॲक्ट करतात, तसेच पेरिफेरली ॲक्ट करतात, तसेच की जे ड्रग जो एन्झाईम आहे डोपा कार्बॉक्झिलेजला इनिबिट करतात, ते सगळे ड्रग्स मिसेलेनियस क्लास ह्या क्लासमध्ये येतात. त्यामध्ये आपण बघितलं होतं हायड्रॅलाझाईन हायड्रोक्लोराईड, देन मिथिल डोपा, त्यालाच अल्फा मिथिल डोपा असं आपण म्हटलं होतं, देन क्लॉनिडीन हायड्रोक्लोराईड अँड डायॅक्झोझाईड अँड प्रोझोसिन हायड्रोक्लोराईड, पार्गलिन हायड्रोक्लोराईड. तर एवढे कंपाऊंड आपण मिसेलेनियस क्लास यामध्ये डिस्कस केले होते. So today we are going to discuss about lipid lowering agents. So as the name indicates, lipid lowering means these are the drugs that are used or that reduces the level of lipids in the blood. They are known as lipid lowering agents. आता जसं नावामध्ये सांगितलं आहे लिपिड लोअरिंग म्हणजे की जे ड्रग्स लिपिडला रिड्यूस करतात, ब्लडमध्ये जे लिपिडची व्हॉल्यूम असते ती रिड्यूस करतात, त्यांना आपण म्हणतो लिपिड लोअरिंग एजंट्स. So arteriosclerosis, it is a disease that is caused by hardening of arteries or blood vessels. आता आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हा जो डिसीज आहे तो कशामुळे होतो, तर आर्टेरीज आणि ब्लड वेसल्स जे असतात त्यांचं हार्डनिंग झाल्यामुळं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होतो. आता जर कोलेस्टेरॉल, फॅटी ॲसिड्स, इस्टर्स ह्यांची जर हाय लेवल जर असेल तर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होतो असं युजली म्हटलं जातं. म्हणजे ह्यांना आपण म्हणतो की कॉझिटिव्ह फॅक्टर्स. means if there is a high level of cholesterol, free fatty acids, esters, that are considered to be the causative factors for it. So arteriosclerosis, it is a disease that is caused by hardening of arteries or blood vessels, and the high level of cholesterol, free fatty acids and esters are considered to be the causative factors for it.
In arteriosclerosis, the elasticity of arteries is lost, lumen becomes narrow, and this results in hypertension, and it is considered that substances which reduces the level of lipids in the blood would be useful, and such substances are called lipid lowering agents. So what happen in arteriosclerosis? The elasticity of arteries is lost and that lumen becomes narrow, and that results due into hypertension. ओके, काय होतं, जी आर्टरीज असतात त्यांची इलेस्टिसिटी काय होते, लॉस्ट होते, आणि तो जो ल्युमेन आहे तो काय होतो, नॅरो होतो, आणि नॅरो झाल्यामुळं काय होतं, हायपरटेन्शन होतं. आणि त्याला असं कन्सिडर केलं जातं की जे सबस्टन्स जे असतात की जे लिपिड्सची लेवल जी आहे ब्लडमध्ये कमी करतात आणि ते ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जातात, त्या सबस्टन्सना आपण म्हणतो की लिपिड लोअरिंग एजंट्स. आता लिपिड लोअरिंग एजंट्समध्ये कुठले कुठले एजंट्स आहेत? देअर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ हायपरलिपोप्रोटीनेमिया. सम ड्रग्स सिलेक्टिवली ॲक्ट ॲट पर्टिक्युलर टाईप. आता कुठले कुठले ड्रग आहेत, तर त्यात फर्स्ट ड्रग त्यांनी जो दिला आहे दॅट इज क्लोफिब्रेट. क्लोफिब्रेट, the chemical name is ethyl 2,4-chlorophenoxy-2-methyl-propionate. The properties and uses of this clofibrate are: it is a clear colorless liquid that has characteristic odor, practically insoluble in water and is miscible with alcohol, ether and chloroform. It is given in the form of capsules. It is used to reduce the elevated plasma levels of triglycerides and cholesterol, and thus useful in type 3 hyperlipoproteinemia as well as in coronary heart diseases. So क्लोफिब्रेट हे काय आहे? हे कलरलेस क्लिअर लिक्विड आहे. क्लोफिब्रेट हे काय आहे? कलरलेस क्लिअर लिक्विड आहे, आणि त्याची जी ओडर असते ती कॅरेक्टरिस्टिक ओडर असते. त्याची सोल्युबिलिटी आहे क्लोफिब्रेटची की ते प्रॅक्टिकली इन्सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये आणि मिसिबल आहे अल्कोहोलसोबत, इथर आणि क्लोरोफॉर्मसोबत. तर हा जो ड्रग आहे क्लोफिब्रेट हा प्रॅक्टिकली वॉटरमध्ये सोल्युबल होत नाही आणि तो अल्कोहोल, इथर आणि क्लोरोफॉर्मसोबत मिसिबल आहे. त्यानंतर इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कॅप्सूल अँड इट इज यूज टू रिड्यूस द इलिवेटेड प्लाझ्मा levels of triglycerides and cholesterol and thus useful in type 3 hyperlipoproteinemia as well as in coronary heart diseases. आता हा जो ड्रग आहे तो काय केला जातो, कॅप्सूलच्या फॉर्ममध्ये यूज केला जातो. तसेच तो काय करतो, जी वाढलेली प्लाझ्मा लेवल असती जी ट्रायग्लिसराइड्सची आणि कोलेस्टेरॉलची, त्याची जी लेवल आहे म्हणजे ब्लडमध्ये जी कोलेस्टेरॉलची लेवल आहे आणि ट्रायग्लिसराइड्सची लेवल आहे तो हा ड्रग काय करतो, कमी करतो. आणि जर हायपर लिपोप्रोटीनेमिया असेल म्हणजे हायपर जर लिपिडची लेवल असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये हा जो ड्रग आहे क्लोफिब्रेट हा ड्रग यूज केला जातो. तसेच जर करोनरी हार्ट डिसीज जर असेल तर करोनरी हार्ट डिसीजच्या ट्रीटमेंटसाठी क्लोफिब्रेट हा ड्रग वापरला जातो. देन नेक्स्ट इज द निकोटिनिक ॲसिड. आता तुम्हाला निकोटिनिक ॲसिड आणि क्लोफिब्रेट हे दोनच ड्रग लिपिड लोअरिंग एजंट्समध्ये दिलेले आहेत. ओके, दीज आर दी ओनली 2 ड्रग्स दॅट आर मेन्शन इन दिस क्लास दॅट इज लिपिड लोअरिंग एजंट्स. सो व्हॉट इज निकोटिनिक ॲसिड? द प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ निकोटिनिक ॲसिड आर: इट इज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, ऑलमोस्ट odorless, partially soluble in water through more soluble in alcohol and boiling water, and soluble in solutions of alkali hydroxides. Okay, it is a component of vitamin B. In large doses it reduces the serum cholesterol levels and thus helps in reducing the hypertension. आता त्यांनी असं सांगितलं आहे की हा जो ड्रग आहे तो जास्त डोसमध्ये त्याचा यूज केला तर तो काय करतो, जी कोलेस्टेरॉलची लेवल असते ती काय करतो, रिड्यूस करतो, आणि त्यामुळे हायपरटेन्शनच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केला जातो. आणि इट इज अ कंपोनंट ऑफ व्हिटॅमिन बी. तो काय आहे, व्हिटॅमिन बीचा एक कंपोनंट आहे. ती एक व्हाईट कलरची क्रिस्टलाइन पावडर आहे की जी ऑलमोस्ट ओडरलेस असते, पार्शियली सोल्युबल असते वॉटरमध्ये,
थ्रू मोर सोल्युबल इन अल्कोहोल अँड बॉइलिंग वॉटरमध्ये ती काय आहे, जास्त सोल्युबल आहे आणि त्याचे जे सोल्युशन्स असतात ते अल्कली हायड्रॉक्साईडमध्ये प्रिपेअर केले जातात. आणि काय आहे, सोल्युशन्स अल्कली हायड्रॉक्साईडमध्ये सोल्युबल आहेत. सो निकोटिनिक ॲसिड हा काय एक व्हाईट कलरची क्रिस्टलाइन पावडर आहे की निकोटिनिक ॲसिड इज ऑलमोस्ट ओडरलेस. पार्शियली इट इज सोल्युबल इन वॉटर बट इट इज मोर सोल्युबल इन अल्कोहोल अँड बॉइलिंग वॉटर अँड इट इज सोल्युबल इन सोल्युशन्स ऑफ अल्कली हायड्रॉक्साईड्स. तर त्याचे जे सोल्युशन्स असतात ते सोल्युबल असतात अल्कली हायड्रॉक्साईड्समध्ये. ओके. आणि हा एक विटॅमिन बीचा एक कॉम्पोनंट आहे आणि त्याचा लार्ज डोसेस यूज केले जातात की जे सिरम कोलेस्टेरॉल लेवल रिड्यूस करण्यासाठी हेल्प केले जातात आणि हायपरटेन्शनच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जातात. सो टुडे वी हॅव कवर्ड दिस टॉपिक लिपिड लोअरिंग एजंट. सो थँक यू.